우리 시간이 됐습니다. 마음을 정돈하시고 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주일 2부 예배를 시작하도록 하겠습니다. 말할 때에 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라. 아멘. 봄 기운이 시작되는 3월 첫 주일에 2부 예배로 저희들이 하나님께 경배와 찬양을 올려드립니다. 이 따뜻한 햇볕이 온 땅을 녹이듯이 오늘도 예배하는 저희들에게 하나님의 크신 은혜와 사랑을 베풀어 주셔서 우리의 얼어붙은 마음 또 냉랭한 가슴을 녹여 주옵소서. 산상병모 주일이 오니 우리 영안을 열어주셔서 영광 중에 계신 주님을 배울 수 있도록 도와주옵소서. 주님께서 아름답게 변화되었듯이 오늘 우리의 몸과 마음도 주 안에서 새롭게 변화되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리가 먼저 하나님 앞에 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 우리의 연약함을 아시는 주님, 지난 한 주간을 돌아보면서 이 시간 겸손한 마음으로 주님 앞에 회개하기를 원합니다. 행하는 일이 잘 되고 형통할 때 저희들은 하나님의 은혜를 망각했습니다. 내가 잘나서 그렇게 된 줄로만 알고 교만했음을 고백합니다. 그러나 불통할 때는 하나님을 또한 원망도 하였습니다. 내 자신의 허물을 돌아보지 못하고 오히려 이웃을 탓하고 또 우리의 환경을 탓했음을 고백합니다. 이와 같이 우리의 이런 간사한 마음과 우리의 요동치는 믿음을 하나님이 용서해 주옵소서. 이 시간 성령의 은혜를 부어 주셔서 형통할 때 겸손하고 불통할 때 하나님을 의지하는 참된 믿음을 회복시켜 주시옵소서. 예수님의 이름으로 이 고백의 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 시간 다 같이 찬송 우리 424장 나의 생명 되신 주 부르겠습니다. 나의 생명 되신 주 주님 앞에 나갑니다. 주의 흘린 보혈로 정케하사 받아주소서. 날마다 주를 찬송하겠네. 주의 사랑의 들로 나를 굳게 잡아 매소서.
괴로운 세상 지날 때 나를 인도하여 주소서. 주를 믿고 나가면 나의 길을 잃지 않겠네. 날마다 날마다 주를 찬송하겠네. 주의 사랑의 줄로 나를 굳게 잡아 매소서. 세상 살아갈 때에 주를 더욱 사랑합니다. 밝고 빛난 천국에 나의 영혼 들어가겠네. 날마다 날마다 주를 찬송하겠네. 주의 사랑의 줄로 나를 굳게 잡아 매소서. 아멘. 네, 우리 이 시간에 선데이스쿨 올라오셔서 말씀 전공해 주시겠습니다. Hallelujah. Let us read the Bible verse together. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. John chapter 12, verse 31. This is the word of God. Amen. You may be seated. Hello, everyone. Hello. Today's title is Who is Your King? Who is your king? Who is your king? Only Sunday school kids, can you answer? Who is your king? 다 크게. Who is your king? God, right. God. Who is your master of your life? Same. God, right? Are you saying God is your king? Yes. Do we all agree that God is your king? Yes. Amen. Well, we may say that God is our king right now, but are we really thinking that way? Do we really live that way? Is God really in control of your life? Or do you control your life? Or are you the king of your life? Who is sitting in your heart right now? Who sits on the throne right now? Let me tell you, if you say you're Christian, which means you received Jesus as your Savior and accepted God as your King, is God your King right now in your heart? Reflect yourself. Think about it in your heart right now. Is God really in the middle of your heart? Are you obeying God? Or are you saying, well, some part I will, some part I don't? I want to show you a picture that I love that shows our reality. Let's say you have a chair in the middle of your heart. Okay, whoever sits in the middle is the king of your life. Whoever sits in the middle controls your life. Everything around it revolves around your king. And most of us, okay, I won't say most of us, few of us have me in the middle as a king of my life, and God is on the side. This picture means this: everything in your life, it could be fame, it could be money, it could be friends, it could be family, it could be religion, it could be God. Many things revolve around you. That means you are going to good school to make you feel valuable.
You're believing God to make you feel happy and protected. You're making money to make your life a little more comfortable or much more comfortable. What is your reality right now? I want to ask you right now, and all my Sunday school kids, if you are saying God is your king, what does that even mean? What does that even mean? Or is God really king of your life? Is everything what's happening around you revolves around God or around you? Is everything trying to make you happy, satisfied, comfortable? Even God is just your religious part of your life? Christianity is not religious. Christianity is not about religion. If any of you are thinking that way right now, I want to bless you and I want to pray for you to think. And I pray, God, for you to believe and accept that Christianity is not religion, it is life. It is the only life. It can be religion can be replaced with other religions, but Christianity can be replaced by any other religion because Jesus is the only life. I am the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John chapter 14, verse 6 says, He is the only truth and the life. And that's Christianity. That's Christianity. And next picture 보여주세요. And this should be our life. Who is in the middle? God, Jesus, the cross. God is in the middle. Everything revolves around God. You are studying with the ability that God has given you, and you are studying to go to good school to praise God and to please God and to extend kingdom of God in this world. You're making money to use for God's will. You're making money for God's will, not for your own purpose. Do you understand the difference? Everything, your knowledge, your love, your family, your friends, everything revolves around God. There's no exception. That's Christianity. This is being Christian. Don't be religious. Don't put God on the side and say, I'll be religious for a little part of my life, but rest of my part, I won't be religious. That's not being Christian. That's being religious. So today I want to ask you again. You are confessing that God is your king. That's good. You decided that God is your king. And now what? Your life should change. Your life should look different. Your life can look the same as how it is right now. Why are you studying, Sunday school kids? Why do you make money, 어른들? Why? Is it for me? Is it for God? Everything in your life should revolve around God, for God, exist for God. And that's when I say you're putting God in the throne, in the king's place. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, thank you so much. We want to repent right now that we said that we put God in the middle of our heart and in our chair, and we put God at our king place. But Lord, our life wasn't like that. Our life didn't look like that. Our life looked like we are the king. Now we want to repent, and we want to ask and invite you to become our king of our life. So our life should look different. Everything in our life revolves around you, exists for you, Lord, because you are our king. I am not the king of my life. We confess. Thank you so much for being in control of my life and loving us till the end so perfectly. You love us so perfectly because
You are the master of our life. You are the king of my life. We pray in Jesus' name. Amen. 네, 이 시간에는 우리가 잠깐 광고 하나만 하겠습니다. 일부 예배 때도 했는데 여러분들 주보에 들어가 있는 그 1대1 제자 교육 있습니다. 그래서 제자 교육을 인도하는 우리 데비 권사님이 잠깐 나오셔서 1대1 제자에 대해서 안내를 하고요. 여러분들이 좀 관심을 갖고 지원했으면 좋겠습니다. 야, 권사님 앞으로 나오세요. 이란 무엇인가? 그리고 예수님은 누구신가? 그리고 구원의 확신, 하나님의 속성, 성경, 기도, 교제, 전도, 성령 충만한 삶 이런 순서대로 되어 있는 이 책을 기반으로 하고 있고요. 그 다음에 핵심 보고 메시지인 이 메시지도 같이 하고 있습니다. 그래서 먼저 16주의 과정을 통해서 먼저 배운 동반자들이 다른 동반자들을 양육할 수 있는 틀을 마련해 주어 궁극적으로는 평신도 복음 사역자를 양성하는 훈련 제도입니다. 그래서 간략하게 여기에 있는 대로 한번 읽어보겠습니다. 하나님도 1대1의 방식으로 인간들을 구약에는 아브라함, 모세, 신약에는 삭개오, 마리아, 여인 등을 만나 주셨습니다. 그리고 높은 집중, 전달, 질문, 파악을 통해서 인격적 만남이 가능하며 공동체에서 숨겨질 수 있는 개인의 문제들이 드러나며 또한 양육자의 계속적인 성장을 돕습니다. 그리고 이름뿐이 형식적인 그리스도인이 아니라 신앙과 삶이 일치되는 참된 그리스도인으로서 자기 중심적이 아닌 그리스도 중심적인 평신도 복음 양육자를 세우는 데 그 목적이 있습니다. 필요 기간은 16주에 매주 한 번 2시간씩 동반자의 시간에 맞춰서 동반자의 헌신이 요구됩니다. 수료증 16주의 양육 기간 후에 목사님의 교육과 승인 아래 하나의 양육자를 세워집니다. 그 양육자는 또 다른 동반자를 양육할 수 있습니다. 그래서 교재는 이 두란노 편집 이거를 사용하고 있고요. 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이라고 하셨습니다. 이렇게 왕 같은 제사장의 역할을 담당할 것을 그의 자녀들, 그의 소유된 참 성도들에게 원하시는 하나님의 명령을 순종하는 우리 시온성 성도님들이 되시기를 원합니다. 감사합니다. 아멘. 예. 여러분들 지금도 계속 1대1 제자 교육을 하고 있어요. 그러니까 여러분들 시간을 여러분 시간에 맞춰서 스케줄을 짤 거예요. 그러니까 1대1로 만나든지 만나기 어려우면은 영상으로도 가능하니까 여러분 관심 있으신 분들은 데뷔 권사님 직접 연락하셔도 좋고 아니면 우리 교회 행정을 맡는 우리 강전도사님한테 연락하셔도 좋고요. 그렇게 해서 여러분 제자교육 한번 하시는 것도 좋겠다 생각이 듭니다. 자, 우리 모두 자리에서 일어나셔서 다시 한번 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 네, 하나님의 말씀은 요한복음 8장 31절에서 37절까지 말씀 우리 같이 한 목소리 읽겠습니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 저희가 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유케 되리라 하느냐. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라. 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라. 그러나 내 말이 너희 속에 있을 것이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 이 말씀이 우리를 자유케 하시고 은혜와 평강으로 기름 부으셔서 우리에게 맡겨진 직임 사역을
잘 감당토록 은총을 베풀어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 할렐루야. 한 주 동안 평안하셨습니까? 네. 그래요. 제가 매주 이렇게 이 자리에 서면서 오늘은 어떤 말씀으로 성도들에게 힘을 주고 그리고 한 주 동안에 또 주와 함께 동행하는 삶을 살게 해드릴 수 있을까? 늘 그게 제 마음의 고민이고 또 하나님께 구하고 찾고 구하는 바입니다. 그래서 오늘은 진리가 자유케 하리라, 이 말씀을 제목을 가지고 여러분에게 전하려고 합니다. 여러분 자유하십니까? 모르겠어요. 자유해야 되는데 이 코로나 팬데믹으로 인해서 모든 게 다 변했어요. 많이 변했어요. 예배드리는 스타일도 또 우리의 신앙생활도 모든 게 다 변했어요. 그래서 설교를 준비하는 목회자들도 그래요. 설교가 짧아졌어요. 비교적. 그것이 특징 중에 하나예요. 이 짧은 시간에 이 진리를 준비를 해서 여러분들에게 잘 전달을 해야 되는데 이게 잘 전달이 될지 안 될지 참 두렵고 떨리는데 성령님 이종을 도우소서. 여기 있는 이 백성들이 주의 말씀을 잘 받고 은혜와 평강이 기름 부음 있기를 원합니다. 도와주소서. 우리는 요한복음을 읽었습니다. 진리가 자유케 한다. 진리가. 요한복음은 여러분 너무 잘 아는 대로 요한복음 1장 1절에 말씀하잖아요. 태초에 말씀이 계시니, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시라. 그가 하나님과 함께 계셨는데 그 안에는 생명이 있고 그것은 곧 사람들의 빛이라. 빛입니다. 구약성경 맨 처음 창세기에 하나님의 신이 수면 위에 운행을 하시고 이 혼돈하시는데 첫 번째 말씀이 여호와께서 가라사대 빛이 있으라. 빛입니다. 빛. 여러분 오늘 읽은 이 성경 말씀은 예수님께서 이 빛 말씀, 빛, 생명, 이게 진리인데 이 요한복음 지금 8장 31절에서 끝에 59절까지 진리에 대해서 7번을 반복해서 말씀하시면서 어찌하여 너희가 이 진리를 깨달지 못하느냐라고 계속 말씀하십니다. 그래서 하나님이신 그 예수님도 당시에 유대인들에게 이 진리를 말하는데 깨달지 못하는 거예요. 그래서 깨달지 못할 뿐만 아니라 이 일로 인해서 그들이 예수님을 죽이려고 하는 것을 알고서 지적을 한 거예요. 어찌하여 진리를 깨달지 못하느냐. 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 안다. 아브라함의 자손이면 아브라함의 일을 행하라 그랬는데 행하라. 아브라함의 일을 행하라. 아브라함은 누굽니까? 믿음의 조상이에요. 진리 되신 하나님 예수님이 말씀을 하는데 믿지를 못하는 거예요. 깨달지 못하는 거예요. 뿐만 아니라 돌로 던져서 죽이려고 합니다. 이 하나님이신 예수님이 이렇게 말씀하는데 이 부족한 마른 막대기도 못하니 먼지 같고 버러지 같은 이 종이 이 진리를 가지고 다시 여기 섰는데
나는 돌에 맞아도 벌써 맞겠구나 하는 그런 두려움을 가지면서 그래도 나도 예수님의 말을 여러분에게 똑같이 전하려고 합니다. 그래서 귀 있는 자는 들을지어다. 듣고 깨닫고 예수님이 여러분의 삶의 주인이 되고, 야, 이 보아, 이 진주, 이분을 만나서 이제는 다시는 내가 빼앗기지 않고 남은 평생을 이 보아, 이 진주를 가지고 살아가리라 라는 이런 확신이 있기를 주님의 이름으로 권면합니다. 할렐루야. 진리를 발견하지를 못해서 교회를 떠나고 목사를 원망하고 성도들을 원망하고 예배가 왜 이러냐, 왜 찬양이 이러냐, 왜 쟤는 이러냐. 왜? 진리를 발견하지 못해서. 예수님이 이분 한 분만 있으면은 다른 건 문제가 되지는 않는 거예요. 다른 거는 본질이 아니에요. 그 예수님을 만나지를 못했기 때문에 늘 교회에 와도 편안함이 없어요. 삶이 기쁘지가 않아요. 예수님이 진리입니다. 예수님께서 이와 같처럼 이 당시에 그 유대인들을 향해서 이렇게 말씀하시는데, 말씀의 내용은 이렇습니다. 너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 진리가 너희를 자유케 한다. 유대인들이 말합니다. 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌 우리가 자유케 되리라 하느냐. 살면서 우리는 종 된 적이 없는데 네가 왜 우리를 자유케 하라고 하느냐. 예수님한테 이렇게 공박을 하는 거예요. 예수님이 말씀하시는 거예요. 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 종은 영원히 거하지 못하되 아들은 영원히 거한다. 아들이 자유케 하면 너희가 자유하리라. 나도 너희가 아브라함의 자손인 걸 안다. 그러나 내 말이 너희 속에 있을 것이 없으므로 나를 죽이려 하려 하는도다. 진리를 말하는 이 예수님이 진리를 지금 말하는데 이들이 탁 맞고서 받아들이질 않습니다. 그것이 뭡니까? 율법이에요. 율법이라고 하는 그 모든 규례와 율례, 전통, 이것을 가지고 유대인들을 전부 그 테두리 안에 다 집어넣어 놓고 공간과 시간을 초월하신 전능하신 하나님이 그분이 오셔서 진리를 말하는데 유대인들이 탁 맞고 내 말이 너희 속에 있을 곳이 없다. 안 받아들이는. 이 말은 요한복음 1장 3절 이하에 나는 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으되 지은 것이 그가 없이는 하나도 된 것이 없느니라. 그 안은 생명, 빛이 그 안에는 생명인데 생명 곧 빛이라. 빛이 어두움을 깨달지 못한다. 빛 대신 하나님 예수님이 어둠을 비치는데 이 어둠이 탁 가로막고 받아들이지 않습니다. 내 말이 거기에 들어갈 자리가 없는 거예요. 이것은 당시에 죄와 사망의 법에 갇혀 있는 자들을 생명과 성령으로 빛으로 인도하는데 이들이 그것을 받아들이지 않습니다. 여러분, 지난주에는 우리가 3월 오늘 첫 주잖아요. 3.1 운동 기념식을 했어요.
뭐 여기서 태극기도 하신 분 있으세요? 이 한인타운에서는, 이 한인 회관에서는 대한독립 만세, 할렐루야, 대한독립 만세, 대한독립 만세를 불렀어요. 여러분, 이 1919년 3월 1일 우리 서울의 파고다 공원, 지금 파고다 공원, 옛날에는 탑골 공원이라고 했어요. 그래서 대통령이 거기서 연설을 하셨어요. 저는 그 연설 내용을 쭉 들었습니다. 여러분, 바로 이 독립선언을 한 사람들이 33명입니다. 그렇죠? 33명이 민족의 대표로 독립선언을 그 탑골공원에서 했다는 것이죠. 사실은 모이기는 탑골공원에서 모이지는 않았어요. 태화관이라고 하는 곳에서 모였어요. 그러나 이 탑골공원에서부터 독립운동이 이제 시작이 된 걸로 그렇게 알고들 있습니다. 여러분, 우리 한국 조선의 역사를 보면은 이 내부적으로는 신분과 계급, 양반과 상놈 제도가 있었어요. 그리고 이 권문세족들과 신진 사대부들 간에 늘 당파 싸움, 정쟁 가지고 싸우고, 밖으로는 외세의 수많은 침략을 받고 그야말로 어두움에 갇혔던 그런 상황이었어요. 근데 이 모습은 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 이사야의 말을 인용한 거예요. 그 사망에 앉은 자들, 그늘에 앉은 백성들을 보았다, 이렇게 말합니다. 우리 역사가 그랬어요. 그런데 이 3.1운동을 기점으로 해서 세상의 빛으로 나가는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다. 지구촌에 조선이 있는 날은 아무도 몰라요. 그런데 이 3.1운동으로 기점으로 인해서 조선이 세계의 빛으로 나갑니다. 독립을 위해서 안에서 밖에서 운동을 한 거예요. 놀라운 축복입니다. 이 33명 가운데 16명이 개신교 목사님들, 장로님, 전도사님. 세상의 빛, 사명을 감당하는 바로 이런 지도자들이 있었다는 거예요. 절반 이상이 개신교 지도자들이었어요. 여러분, 이와 같은 3.1운동은 바로 이 영적인 운동이요, 민족의 거듭남의 운동이었어요. 그것이 누구의 주도로 이루어졌냐? 개신교의 지도자를 통해서 이루어졌다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 지금 102년이 지났습니다. 지금의 규모는 그때보다도 몇십 배, 아니 몇 배로 컸어요. 똑똑하기로 말하면 더 훨씬 더 똑똑하고, 알기로 말하면 훨씬 더 많이 알고, 규모로 치면은 그때하고는 비교가 안 되는 엄청난 그런 규모인데 빛이 되질 못해. 평양의 작은 교회 한 장로, 충청도의 하나 조그만 시골 마을의 한 목사님, 신의지 어느 조그만 장로님, 이런 사람들이 모여서 민족을, 영혼을 깨우고 세상의 빛으로 알리게 하는 놀라운 일을 해냈어요. 근데 지금은 어떻습니까? 교리로, 교회주의로 덩치는 큰데 전부 하나님을, 예수님을 교회 안으로 다 가둬놔 버렸어요. 그래서 헌금을 많이 하면은 축복을 받고, 열심히 교회에 나와서 충성하면은 복을 받고, 교회가 자꾸 점점점 교회끼리 경쟁을 하고 교회주의가 돼버렸어요. 하나님을, 예수님을 교회 안에다 다 가둬놔 버렸어요. 더 이상 이제 세상에 빛이 되고 소금이 되는 이 교회의 사명과 성도들의 사명들은 온데간데 없어요. 그저 교회 가서 열심히 충성하고 봉사하고
열심히 잘하면 복을 받고 그렇지 않으면 복을 못 받고, 이 기복신앙. 그래서 지금은 세상에 믿지 않는 사람들을 하여금 교회가 짓밟히고 있어요. 이게 우리의 지금 현실입니다. 이스라엘 역사도 마찬가지입니다. 이스라엘도 하나님께서 이스라엘 백성들을 이 애굽에서 430년 동안에 종살이를 했어요. 그래서 그들을 애굽에서 구원해서 홍해바다를 건너고 광야에서 딱 몰아냈어요. 40년 동안을 이 백성들을 교육을 시킵니다. 이 모세가 이 백성들을 교육시켜 40년 동안 있으면서 하나님 앞에 불순종하고 하나님을 대적하고 우상을 섬기면서 다 뱀에 물려 죽고 다 그냥 심판받아서 징계를 받고 많은 사람들이 죽었어요. 거의 1세대는 다 죽었어요. 이제 가나안 땅을 저 앞에 놔두고 요단강 건너 가나안 땅을 보고서 모세가 마지막으로 그 2세대들을 그 광야에, 신광야에 몰아놓고 앉혀놓고 말을 합니다. 신명기서 8장 1절에서 말하잖아요. 너로 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 40년 동안을 이렇게 내가 걷게 한 것을 잘 기억하라 그래. 무엇을 기억하냐? 이는 너를 낮추시고 시험하사 낮추시고 줄이게 하사 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 말씀으로, 여호와에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려 하십니다. 하나님의 말씀. 그래서 그들에게 율법을 줬어요. 율법을 줬는데 이들이 율법에 대한 진정한 뜻을 깨달지 못합니다. 순종이 아니라 율법을 가지고 자기들이 자리에 깔고 앉아서 바리새인들이, 서기관들이 백성들을 다스리고 군림을 하는 거예요. 안식일을 지켜라, 내 부모를 공경하라, 살인하지 말라. 백성들을 율법을 가지고 다, 내가 그렇게 나면서부터 병든 것은 너는 너가 하나님 앞에 거룩하지 못해, 너는 죄이냐 가르고, 세리 창기 너희들은 죄. 전부 사람들을 비판하고 정죄하고 이 종교 지도자들이 이 율법을 깔고 앉아서 사람들을 다스리는 거예요. 율법이라고 하는 걸 가지고 유대인들을 전부 다 거기다 다 가둬버린 거예요. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨어요. 딱 보니까 사망의 그늘에 앉은 이 백성들, 어둠에 갇힌 이 백성들을 보게 된 거예요. 그래가 이제 너희가 빛을 보게 될 것이다. 예수님 자신을 말씀하잖아요. 여러분, 사무엘하서 7장에 보면은 다윗의 이야기가 나옵니다. 다윗이 이제 수많은 전쟁을 통해서 하나님께서 그 모든 대적자들을 다 물쳐주시고 다윗을 궁 안으로 이제 평안케 합니다. 그래서 다윗이 이제 궁 안에서 다스리는 거예요. 어느 날 다윗이 궁 안에 있다가 나단 선지자에게 말합니다. 나는 이런 백향목 궁 안에 있는데 여호와의 개는 저 휘장에 가려져 있다. 내가 여호와의 집을 세우기를 원하는 거예요. 그러니까 나단 선지자가 말합니다. 왕이 원하는 대로 하시옵소서. 다윗이 궁을 지려고, 하나님의 전을 지려고 하는 거예요. 근데 그날 밤에 나단 선지자에게 하나님 말씀하시는 거예요. 내가 내 집이 없어서 그러냐? 나는 너희가 애굽에서 있을 때 그때부터 지금까지 내 집에 거한 적이 없다. 나는 장막고 해막에 거했다. 나는 너희가 행하는 바로 그것에 내가 함께한다. 이렇게 말씀합니다. 너희들은 율법을 가지고 하나님을 예루살렘 성 안에 다 가둬놓고 하나님 말씀하셨어요. 난 집에 거한 적이 없다. 하나님은 공간 안에 계신 게 아니라 공간을 뛰어넘는 하나님이십니다.
우주 만물을 다 다스리시는 전능하신 하나님이에요. 그 하나님이 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 마태복음 말씀하십니다. 요단강에서 세례 요한에게 세례를 받으실 때 하늘에서 성령이 그에게 임하시는 거예요. 그래서 하늘에서 구름을 덮으면서 그에게 말합니다. 성령이 비둘같이 임하면서 말합니다. 구름에서 소리가 납니다. 이는 내 사랑하는 아들이라. 예수님께서는 성령에 이끌려셔서 광야로 나가서 40일을 금식을 하고 그 마귀를 사탄을 물리칩니다. 그리고 갈릴리로 이제 사역을 시작할 때, 갈릴리에서 사역할 때 이사야서 말씀을 인용하지 않습니까? 흑암에 앉은 백성과 사망과 그늘에 앉은 자들을 위해서 내가 빛으로 왔다. 회개하라, 천국이 가까웠느니라 말씀합니다. 그리고 제자들을 부르십니다. 그리고 회당에서 그들을 가르쳐요. 무엇을 가르쳤냐? 하나님 나라를 가르쳤어요. 하나님의 나라를. 하나님의 나라를 어떻게 건설하냐? 빛으로 소금으로 세상에 나가서 너희가 하나님을 가슴에 안고 예수 그리스도를 가슴에 품고 그리고 세상에 나가서 그와 같은 삶, 그와 같이 행할 때 하나님의 나라가 세워지는 거예요. 그리고 그는 선포하셨습니다. 구약에서 말씀하시는 모든 선지자의 말을 응하시게 된 것을 선포했어요. 요엘 선지자가 말씀하잖아요. 모든 사람에게 성령을 주어서 어린 자녀에게 예언을 말하고 젊은이에게 환상을 보고 늙은이에게 꿈을 주는 그 환상을, 그 말씀을 예수님께서 이 땅에 오셔서 응하신 것을 선포하시는 거예요. 그러시고서 예수님은 모든 병자를 고치시고 약한 자를 고치시고 다 고치셨어요. 이 세 가지 일을 하신 거예요. 하나님 나라를 가르치고 하나님 나라를. 그리고 구약에서 말씀하신 그 모든 말씀 다시 한번 선포하며 그리고 나가서 그 일을 행하신 거예요. 저와 여러분들이 그 사명을 받은 바로 하나님의 자녀들이에요. 이와 같은 일을 우리가 세상에 나가서 행하는 거예요. 많은 사람들이 교회가 교회 사명을 감당하지 못하고 성도가 성도의 사역을 감당하지 않기 때문에 이 악하고 패역한 음란한 세대에 성도들이 짓밟히는 거예요. 하나님 말씀이 진리입니다. 예수님이 진리입니다. 이 진리가 내 안에 있으면은 흔들리지 않습니다. 요동하지 않아요. 변하지 않습니다. 아직도 이 진리를 발견하지 못해서 낙심하고 좌절하고 불안해하고 근심하고 이것 때문에 안 되고 저것 때문에 안 되고 저 사람 때문에 못 되고 이 사람 때문에 안 되고 여전히 그래요. 진리 안에 들어오질 못하고 밖에서만 허덕이는 거예요. 여러분, 이 진리를 발견한 사람은 엄청난 축복이 많은 거예요. 이제 예수님께서 십자가에 못 박히시고 부활하실 때 천사장의 나팔 소리와 함께 구름 타고 오실 때 예수 안에서 바로 죽은, 진리 안에서 죽은 땅에서 잠자던 자가 먼저 그들이 일어나는 거예요. 그들이 하늘로 올라가서 이제 이 땅 위에서 천년 왕국을 다스리는 권세까지 주는 거예요. 여러분, 예수 안에 죽지 못한 사람은 그때 일어나지 못합니다. 이 사람들은 이제 천년 왕국이 지난 후에 이제 백보자 심판을 하실 때 그때 비로소 천년이 지난 후에 일어나는데 그때 부활은 이제 심판의 기회가 있는 거예요. 예수 안에 죽지 못한 그때의 그 사람들 백보자 심판에서 영원히 꺼지지 않는 불못벌에 영원히 죽지 못하고 그 불못벌에 들어가고, 예수 안에 죽은 자들은 천년왕국과 함께 영원한 나라에 함께 거하니, 여러분, 예수 안에 거하는 것, 이 진리 안에 거하는 것이 얼마나 큰 축복인 것을 성경 우리에게 말하는 거예요. 우리가 지금 무엇을 먹을까 마실까 입을까 이건 아무것도 아니에요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 우리에게 있을 것과 쓸 것을 주시겠다고 말씀하시는 거예요.
이게 진리입니다. 이게 진리. 여러분, 하늘에 계신 우리 아버지 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 더 많은 걸 구하지 않았어요. 일용할 양식입니다. 일용할 양식. 세상은 이생의 자랑, 안목의 정욕, 육신의 정욕, 일용할 양식보다 더 많은 것을 요구해요. 우리는 십자가 표대를 향하여 달려가는 순례자들입니다. 사명자들입니다. 먼 길을 여행을 해야 돼. 먼 길을 여행을 하면서 이 사명 감당하려면은 많은 짐을 가지고는 멀리 갈 수가 없습니다. 짐이 가벼워야 돼. 그래야 주님과 함께 먼 길을 여행할 수 있어요. 그래야 많은 사람들을 주께로 인도하게 할 수 있어요. 그래야 그 빛을 멀리 비칠 수가 있어요. 여러분, 예수님께서 마태복음에서 그래서 말하잖아요. 너희는 세상의 소금이다, 빛이다. 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완성하러 왔다 말씀하셔. 마태복음 5장에서 팔복을 말씀하시고 그 다음에 너희가 이렇게 8가지 복을 지켜서 이 땅에서 살아가는데 나 때문에, 내가 말한 것 때문에 사람들이 욕하고 핍박하고 거짓으로 거래서 너희들을 괴롭히면 너희가 복이 있다. 왜냐? 믿음의 선진들도 그와 같은 고난을 겪었다. 두려워하지 말아라. 너희는 소금, 빛이다. 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완성하러 왔다. 율법 중에서 여러 가지가 있는데 이 유대인들 당시에 예수님께서 그렇게 말씀하실 때 금식의 문제를 가지고 예수님에서 공격을 합니다. 마태복음 9장 말씀하죠. 요한의 제자들이, 세례 요한의 제자들이 예수님께 찾아요. 요한의 제자들은 금식을 하는데 왜 선생님의 제자들은 금식하지 않습니까? 율법을 가지고 이야기를 하는 거예요. 그러니까 예수님 말씀하십니다. 너희가 혼인집에 손님들이 신랑하고 함께 있을 때는 금식할 필요 없다. 그렇지만은 신랑을 빼앗기는 날에는 너희가 금식을 하게 될 것이다. 그러면서 생배 조각을 홍겁에 붙일 수가 없다. 왜냐하면 이 생배 조각은 단단한데 해진 이 헌옷에는 붙이면 이게 터지기 때문에 할 수가 없다. 그러면서 새 포도주는 새 가죽 부대에 담는 것이 옳다. 그래야 가죽 부대도 포도주도 둘 다 성한다. 무슨 얘기예요? 너희들이 구약의 모든 것을 다 내려놔야 된다. 지금 내가 이 말을 하는 바로 내가 진리고 생명이고 바로 너희가 찾는 메시아다. 예수님이 그렇게 말을 하는 거예요. 예수님의 말씀을 받아들여야 되는데 이들은 받아들이질 않는 거예요. 진리를 말을 하는데 진리를 받아들이지 않는 거예요. 오히려 예수를 잡아 죽이려고 하는 거예요. 돌로 쳐서 죽이려고 하는 거예요. 예수님의 삶과 사역은 당시의 유대인들, 바리새인들과는 근본적으로 다릅니다. 여러분, 우리가 예수를 믿는 것은 세상 사람들과 삶이 일이 다릅니다. 일이 다르다. 그래야 세상을 변화시키는 거예요. 그래야 세상 나라를 하나님의 나라로 바꿀 수가 있는 거예요. 그 일의 사명자들의 저와 여러분들을, 그 일의 사명자들. 여러분, 오늘 이 말씀의 제목이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 세례 요한은 말하잖아요. 세례 요한은 예수님이 오시기 전에 먼저 사역을 하던 세례 요한이거든요. 나는 너희에게 회개케 위해서 물로 세례를 주지만은 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많아서 그분은 너희에게
성령과 불로 세례를 준다. 여러분, 이것은 어제보다 오늘이 더 나은 것을 얘기하는 게 아니라 물이 포도주로 변하는 완전한 변화를 요구하시는 거예요. 예수를 믿어도 반만, 나 이거는 용납한데 이건 못해, 안 돼, 이게 아니라 완전히 뒤집어지는 거. 오직 말씀, 진리, 생명 안에 그렇게 살아주는 거. 그리고 나는 없고 오직 예수만 증거하고 말씀만 선포하고 하나님 나라를 세우기 위해서 이 한 목숨 들여줄 수 있는 독립운동을 하는 33명, 그 가운데 16명의 이런 사역자들과처럼 외구의 총칼 앞에서 두려워하지 아니하고 나는 물론이고 민족을 구원하는, 세상이 알게 하는, 이것을 위해서 내 한 목숨 기꺼이 드려지는 바로 그런 빛, 그런 소금, 그런 그리스도인을 요구하는 거예요. 저는 목회를 하면서 한 번도 교회 부흥을 해서 건축 헌금합시다, 작정 헌금합시다, 한 번도 해본 적이 없어요. 구역별로 해서 1인당 10명씩 전도합시다, 20명, 한 번도 해본 적이 없어요. 진리를 발견해야 돼요. 예수를 발견해야 돼요. 예수를 만나면 그는 우리 교회에 있어야 할 것과 쓸 것을 채우시는 하나님이에요. 할렐루야. 우리가 예수를 못 만나니까 어떻게 그냥 보여지는 것으로도 뭔가 좀 이게 하나님이 하시는 일이 아닌가. 여러분, 우리는 살면서 선택을 합니다. 직업도 선택하고 배우자도 선택하고 교회도 선택하고 다 선택이면 살아요. 그런데 그것이 1년이 지나 10년이 지나 20년이 지나면 그것이 내 선택이 아니라 하나님의 섭리인 것을 깨닫게 됩니다. 할렐루야. 우리 교회 온 것을 감사하시고 기뻐하시기 바랍니다. 하나님의 섭리에 내가 선택해서 왔다고 하지만은 시간이 지나면 하나님이 나에게, 그때 가서 그를 후회하지 말고 지금 하나님의 말씀을 내가 듣고 진리를 깨닫고 진리가 내 안에 있어서 그렇구나, 나에게 이런 엄청난 사명을, 나에게 예언의 또 이런 꿈을, 환상을, 그래 나를 통해서 하나님 나라를 건설해야지. 여기서 하나님 말씀을 듣고 배워서 세상에 나가서 여러분의 가정과 일터와 모든 학업에, 모든 직장의 일터에 나가서 예수님 자녀답게 사는 거예요. 빛과 같처럼 서러운 것처럼 사는 거예요. 우리 인생의 최고의 가치가 예수라는 것, 내 인생관에 오직 예수님 한 분으로 이분을 기쁘시게 해드리는 것, 이런 확신이, 이런 사명감이 있어야 되는 거예요. 좀 사람 보고 환경 보고 섭섭하고 지금 그럴 때가 아니에요. 지금 나를 통해서 예수만 증거되고 선포되면 되는 거예요. 우리 인생에 오늘도 썬데이 스쿨에서 내 가운데 중심에 예수가 있어. 모든 삶의 기준이 예수. 그분이 기뻐하시는 것이 무엇인가? 그분이 나를 통해서 하시고자 하는 뜻이 무엇인가? 여기에만 관심이 있어요. 그럴 때 영혼이 잘됨과 같이 범사가 잘되기를 강구한다고 요한은 얘기하는 거예요. 사도 요한은. 항상 요한은 성령을, 하나님을, 영혼을 먼저 얘기를 하는 거예요. 먼저 하나님 말씀, 빛, 생명, 진리, 이것이 우리 삶의 우선이 되고 이것이 우리 삶의 모든 목적이 되어야 돼요. 그럴 때 하나님께서 범사가 잘 되도록 인도하시고 채우시고 부으시는 하나님이십니다. 할렐루야. 제가 진리에 대해서 말씀을 드렸어요. 지금까지 예수에 대해서 말씀드렸습니다. 여러분,
이 코로나 팬데믹으로서 환경이나 조건이나 여건들이 녹록지 않습니다. 그러나 예수 한 분으로 여러분이 이기시기 바랍니다. 그래서 여러분들이 세상 가운데서 예수님과 함께 동행하는 그런 삶을 살 때 거기가 바로 하나님이 거하시는 곳이에요. 어떤 분이 예루살렘 이스라엘의 성지를 갔다고 합니다. 꿈에 그리던 이스라엘 성지를 간 거예요. 야, 나도 예수님의 나시고 잘하신 이 성지를 다윗이 여기서 왕으로서 군림해서 감격해서 이 이스라엘에 딱 도착해서 예수님의 그 골고다 언덕길 그곳에 가서 다 무릎을 꿇고 기도를 하는 거예요. 마음속으로 주님, 나를 이렇게 축복하셔 여기까지 오게 하신 주님 너무 감사해요. 주님 이 시간 나를 좀 만나 주시옵소서. 그렇게 기도하는 거예요. 그냥 얼마 있으니까 자기한테 그런 음성이 들리더래요. 너는 왜 여기서 나를 찾느냐? 왜 나를 여기서 찾느냐? 성경에 말씀하신 걸 딱 떠오르는 거예요. 성령이 내게 기름을 부어, 누가복음 4장 말씀이에요. 성령이 내게 기름을 부어 가난한 자들에게 복음을 전하기 위해서 성령이 내게 임하셔서 가난한 자들에게 복음을 전하기 위해서 기름을 내게 부으시고 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 하고 눌린 자를 위해서 다시 보는 그 사역의 현장에 주님은 지금 일하고 계신데 네가 왜 여기서 나를 찾느냐? 여러분, 여러분들이 가장 어렵고 힘들고 고통 가운데 있는 바로 그곳이 예수님이 계시는 곳이. 할렐루야. 그리스도 안에 자유하시기 바랍니다. 하나님 지금도 살아계시고 그 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시고 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시며 지금도 일하고 계십니다. 여러분의 고정관념 또 잘못된 이런 것을 다 부숴버리고 그 예수님을 내 마음에 다 모시기 바랍니다. 그리고 여러분들이 있는 바로 그곳에서 찬송 부르며 박수를 치며 찬미하시기 바랍니다. 그럴 때 땅이 진동하고 옥문이 열리고 그를 존귀한 자로 옥문에서 구해내시면서 우리가 잘못했다. 빌보성에서 떠나가라. 존귀한 자로 우리 세우는 거예요. 그러니까 여러분들이 가장 약한다고 하는 그곳이 하나님 머무시는 곳이는 거고 오기지 마시고 기뻐하시고 감사하시고 세상에 나가 이 예수를 증거하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 함께 기도합니다. 여러분들 두 손을 들고 함께 우리 할렐루야를 부르시며 찬양합니다. 여러분 이 시간 이후로는 정말 진리 되신 예수님 모시고 남을 삶을 빛으로 소금으로 이 사명 끝까지 잘 감당하신 여러분 되길 원합니다. 여러분들이 세상에서 칭찬을 받고 교회 와서는 성령 충만함을 입어 그래야 세상을 변화시키는 거예요. 그래서 여러분 교회뿐만 아니라 세상에서도 칭찬받는 여러분 되길 바랍니다. 그것이 바로 하나님의 자녀고 그것이 바로 하나님의 백성입니다. 찬양 할렐루야를 찬양하시고 우리 찬양하면서 제가 나머지 헌금을 예수기도 축도로 모든 순서 마치겠습니다. 끝난 후에 제가 안수기도 할 테니까 필요하신 분들 앞으로 나오시기 바랍니다. 할렐루야를 부르십니다. 할렐루야 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 할렐루야. 하나님 감사합니다. 아버지 감사합니다. 오늘도 이 말씀 가운데 성도들 심령 가운데 찾아오시고 기름 부으시니 감사합니다. 하나님 이 백성들의 기쁨이 감사가 성령의 충만함을 있게 하시고
저들을 통해서 하나님의 나라가 오늘도 세상 가운데 세워지게 하시고 빛으로서 많은 영혼들을 생명 가운데로 인도하게 하는 축복의 통로로 기름 부어 주옵소서. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 이 시간 하나님의 말씀, 생명의 말씀을 통해서 성도들의 심령 가운데 찾아오시고 이 제단 가운데 운행하시고 우리를 다스리시고 인도하시는 성령님, 감사합니다. 우리로 하여금 일할 수 있는 믿음을 주시고 확신 주신 성령님, 감사합니다. 이 시간 살아가는 성도들이 하나님 앞에 11조로 감사로 주정으로 선교로 CWMI로 또한 선교관으로 이 모양 저 모양으로 하나님 앞에 드려진 이 귀한 예물 하나님이여 기뻐 받으시고 하나님을 영원하게 하고 하나님의 뜻에 잘 쓰임 받을 수 있도록 인도하시고 기름 부어 주옵소서. 드려진 그 손길과 그의 가정과 성도들의 기업을 축복하시고 은혜 베푸시며 하나님의 선한 은혜가 선한 사역이 성도들의 가정을 통해서 빛을 발할 수 있도록 크신 은혜로 기름 부어 주옵소서. 이 시간 이 예배를 위해서 수고했던 안내자들과 또한 피아노 반주와 영상으로 수고하는 종들, 중보로 아버지 이른 아침부터 기도한 하나님의 중보자들, 또 아버지 하나님 성전을 청결케 하는 귀한 종들, 귀한 예물을 계수하고 관리하는 종들 모두를 주님 앞에 올려드립니다. 예수 그리스도의 피로 덮으시고 기름 부어 주옵소서. 하나님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 진리로 우리를 자유케 함으로 이 세상에 나가 빛으로 소금으로 사명을 감당케 하시고 맡겨진 직임 사역을 일당백의 천의 역할을 감당하며 이 아버지 하나님 물이 포도주로 변하는 아버지 권세가 권능이 이 백성들로 하여금 아버지 넉넉히 감당케 하시고 하나님을 기쁘시게 드리고 아버지 모든 흑암의 세력들을 물리치며 아버지 빛 대신 주님과 함께 동행하며 승리하고 돌아올 수 있도록 이들의 가정과 일터와 생업을 축복하시고 기름 부으시며 함께하여 주시옵기를 간절히 바라고 원할 때 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님, 주여 하나님 감사합니다. 주여 하나님 감사합니다. 아멘.